So second session of inequality. ரெண்டு problems தான் discuss பண்ண போறோம். We are going to discuss two different problems. Okay, one problem is given the equations, probably நம்ம ரெண்டு variables வச்சு பார்க்க போறோம் சொன்னோம் இல்லையா. So equations will be given, you have to find the area. This is a common area for the two equations. And second problem will be area may be given or equations will be given. In the problem la equations will be given, you will find the area. In the second problem la equations will be given and in the different options la எந்த area suitable ங்கிறது reverse angle la find பண்ண போறோம். அதே தான் but reverse angle la find பண்ண போறோம். Okay. So இது ரெண்டுமே ஒண்ணேன்னு பண்ணிக்கலாம். I don't want to give different names. ரெண்டுமே ஒண்ணேன்னு group பண்ணிக்கலாம். இது options இருக்கும், இது options இருக்காது அவ்வளவுதான். And third case வந்து so it's two different problems தான். Third case வந்துட்டு given the area you will find the equations. Okay, இங்க நான் equations தான் மீன் பண்றேன், which in turn நான் inequalities தான் மாத்துவேன். less than or equal to, greater than or equal to வச்சு inequalities தான் மாத்த போறேன். So safer side-க்கு நான் equations தான் நேம் பண்ணிக்கிறேன். Okay, so first case it's from the book only. I have taken from your chapter material only. I have taken the first problem here is given two equations. One is 3x plus y less than 6 and another equation is x minus y less than or equal to minus 2. Okay, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்ளம். என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்துட்டே வரலாம், அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேசஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வரலாம். ஓகேயா, ஞாபகம் இருக்கா எப்படி ஸ்டெப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோன்ட்டு? ரிமெம்பர், முதல்ல இன்இக்வாலிட்டிஸாக என்னவா மாற்றிப்போம்? வில் மேக் இட் அஸ் ஈக்குவாலிட்டிஸ். ஈக்குவாலிட்டிஸாக that is ஈக்குவேஷன்ஸாக மாற்றின பிறகு we will find two coordinates, right? That is x and y ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். two set of coordinates we are going to find, two sets. அதுக்கு பிறகு இது வந்து நம்ம கிராஃபில் plot பண்ணி we will figurize that, we will graphically express that. So in the very first step 3x plus y equal to 6. Am I right? எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் வேணும், இன்னொரு வேரியபிள் இருக்குன்னா டிபெண்டன்ட் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் கார்லேஷன் ரிக்ரெஷனில் பார்த்துருக்கோம், டிபெண்டன்ட் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் கேஸ் மாதிரி பார்த்துருக்கோம். ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் திஸ் அஸ் y இஸ் ஈக்குவல் டு 6 மைனஸ் 3x. யூஸ்வலி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு தெரியலான்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா y இஸ் ஈக்குவல் டுங்கிற ஃபார்மேட்டில் எடுத்துப்போம். y இஸ் ஈக்குவல் டு 6 மைனஸ் 3x. Hope it is okay. Now, so this is converted to equation and equationலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், y is equal டுங்கிற ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்திருக்கேன். Then I am going to take two set of coordinates there. In the first case I am going to consider x is equal to 0. What would be the y value? 6, right? Second case I am going to take y is equal to 0. ஒன்று x equal to 0 எடுங்க, இன்னொன்று y equal to 0 எடுங்க. ஏன் இந்த மாதிரி எடுக்கணும்னு பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக லைன் வந்து எங்கே மீட் ஆகும்? x axis and y axisல மீட் ஆகும். ஓகேயா? So y is equal to 0 எடுத்தா what will be x value? 2. Thank you. So what is the coordinate here? 0, 6. Am I right? What is the coordinate here? 2, 0. இந்த ரெண்டு கோஆர்டினேட்டை நம்ம plot பண்ணுவோம். So plot பண்ணிடலாமா கையோட? I want to make it simple, அதனால் கையோட வேலையை முடிச்சிடலாம். So let me take 1, 2, 3 scale. 6 வரைக்கும் போகுதா? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it okay? So this point will be 0, 6. Hope I am right. And 2, 0 upon 1, 2. This is 2, 0. So I have to mark it here. I'll try to mark it properly. Okay, this is the line. So this is my green line. This is the equation. In the equation 3x plus y equal to 6. But எனக்கு என்ன இருக்கு இங்க less than 6 ஆ இருக்கு. அப்போ நான் எடுக்கிற ஏரியா எப்படி இருக்கணும்? less than ஆ இருக்கணும். அப்போ இந்த ஏரியா வருமா, இந்த ஏரியா வருமா? இங்க ரொம்ப சிம்பிள், ஏன்னா y ஓட வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கறனால லைனுக்கு கீழே இருக்கறதால லெஸ்ஸர் ஏரியான்னு எடுத்துக்கலாம். பட் ஸ்டில் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கிறது பெட்டர். இந்த ஏரியாவை இந்த ஏரியாவை செக் பண்ணதுக்கு லெட் மீ டேக் திஸ் வேல்யூ origin. Originனா x0 y0 இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். தட் இஸ் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போ 0 less than 6 வருதா? Am I right? 3 into 0, that is 3 into 0
plus 0. Obviously 0 which is less than 6. Yes, my area which I am choosing here is right. So let me take a different color. Less than 6 தான் இருக்கு, அப்போ equal to வராது. So I am drawing line in such a way it's not going to touch. Hope I am right. Okay. யூஸ்வலாக வந்து ஆப்ஷனில் நீங்கள் கீழே நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதுதான். இந்த லைன் டச் ஆகுதா இல்லையா, இதுதான் மெயினாக நோட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் y x minus y is less than or equal to -2. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓகே நினைக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகே நினைக்கிறேன். இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிறேன். x minus y less than or equal to -2. So what happens here? First step, equation மாற்றணும். x minus y equal to -2. I want to bring in the format y is equal to, so y is equal to -2 minus x, but this is minus y. Yes, thank you. This is minus y. But இப்போ எனக்கு என்ன வேணும், y is equal to formatல வேணும். இங்கே ஒரு லைன் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் because I want to have a note. இது வரைக்கும் இருந்தது less than or equal to, அப்போ இங்கேயும் less than or equal to தான் கன்வெர்ட் ஆகும், இங்கேயும் less than or equal to தான் கன்வெர்ட் ஆகும். பட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் when I change the sign throughout, this will become y which is இந்த கேஸில் equal to தான் 2 plus x. பட் இங்கே இன்இக்வாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா it will be greater than or equal to. இது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து நோட் பண்ணும். அப்போ எங்கெல்லாம் வந்து ஐ எம் ஃபைண்டிங் அ நெகட்டிவ் வையோ அப்போல்லாம் எனக்கு வந்து இன்இக்வாலிட்டி மாறும். This is a small hint which you can take it for finding the options or eliminating the options. அப்போ இங்கே நெகட்டிவ் சைன் இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இன்இக்வாலிட்டியை மாற்றுறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் y is equal to 2 plus x தான். பட் இன் டர்ன் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், இன்இக்வாலிட்டி வந்து ரிவர்ஸ்டு இன்இக்வாலிட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம். Now next step is to find the two set of coordinates. X is equal to 0, y value please, y is equal to 0, y equal to 0, x is equal to -2. Am I right? Is it okay? So where is this 0,2? I think this is this point, correct? And x is -2 and y is 0. I think this point. So let me draw the line over here. Am I right? Okay. Now I have to mark the area for y greater than or equal to 2 plus x. இப்போ இந்த ஏரியா வருமா, இந்த ஏரியா வருமா? இங்கே y greater than or equal to இருக்கனால இந்த ஏரியா தான் வரணும். பட் ஸ்டில் ஒரு செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். இந்த ஏரியாவில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்கள். என்ன வேல்யூ இருக்குது, இந்த 6 இங்கே இருக்கா? Shall I take 1,6 which falls in this area? இந்த 1,6 நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு இந்த இன்இக்வாலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். am I right? எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் 1,6. இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் 6 less than or equal to -2. சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? எஸ். -5 strictly less than -2. Yes, this gets satisfied. So this is my preferred area. Less than or equal to இருக்கு. இங்கே நான் greater than or equal to தான் போட்டிருக்கேன். அதனால் it will be touching this line. Hope it is okay. அப்போது எனக்கு இந்த பாக்ஸ் இந்த 2 கலர்டாக இருக்குது பாருங்கள், லைன்ஸ் 2 கலர்டாக இருக்குது பாருங்கள், இதெல்லாமே என்னோட required region. Hope it is okay. இதெல்லாமே வந்து என்னுடைய required region. இது வரைக்கும் கிளியர் நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் டைம் ஃபார் காப்பிங். ஏன்னா இதை நீங்கள் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். பார்க்காம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் மோர் ஓவர் இஸ் அவைலபிள் இன் மெட்டீரியல். ஜஸ்ட் லிசன் அண்ட் என்ஜாய் த லெக்சர். இப்போ நான் கேஸை மாற்றுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் ரீஜன் ஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க. கேன் யூ ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் த ரீஜன்? இந்த பாக்ஸ் ஏரியா விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுதா? இப்போ நான் ஒரு கேஸ் தரேன். எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 0. ஓகேயா? ஸ்டில் மை ரீஜன் வில் பி சேம். which means இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. in addition to this I am giving, that is inequality இருக்குது. in addition to this I am giving this third inequality. will my region be same? x greater than 0 இருக்கும்போது இதுதான் என்னோட ரீஜனாக இருக்குமான்னு கேட்குறேன் நான். இருக்காது. ஏன்? இந்த ஏரியா பாருங்களேன். இப்போ நான் இதை மட்டும் மார்க் பண்ணுறேன். ஸோ it comes over like this, right? இப்படி வருது, இப்படி தானே இருக்குது. எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 0னா எந்த ஏரியா?
கம்ப்ளீட்டாக இந்த சைடு. அப்போ இந்த ரீஜன் மட்டும்தான் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும். This is the only region which will be x greater than 0 or equal to 0. Now you can obviously visualize. Hope it is okay. Next, இதெல்லாம் நீங்கள் 4 different cases நோட் பண்ணிக்க போகிறீங்க, நீங்கள் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்க போகிறீங்க. ஓகேயா? x less than or equal to 0. Will the region be different now? இந்த ரீஜன் வராது, சாரி. I'll take a different color. I got confused with the lines. இது தானே ரீஜன், இங்கே தானே இருக்குது. அப்போது இங்கேருந்து இந்த ரீஜன் தான் போகும். This is the only region. Yes, I stand corrected. ஏன்னா பிளாக் கலரே யூஸ் பண்ணாலும் I got confused. This only will be the region because x is greater than 0. இந்த சைடு வந்தால் என்ன ஆகும்? x less than 0. அப்போ இந்த region, the one which I have marked in green circle, அந்த region மட்டும் தான் வரும். Okay, so this is x greater than 0 or you can visualize with x greater than or equal to 0. Okay, second case, x less than or equal to 0 case. சொல்லுங்க. If I am making any mistakes, kindly correct me. அதுக்கு பிறகு கான்செப்டே தப்பாக வந்துடும். Okay, so this is the region roughly. சொல்லுங்க. இப்போ x வந்து less than or equal to 0 எந்த ரீஜன் வரும்? Am I right? Which means you will not have this region, but equal இருக்கும். Hope I am right. So this is also I am marking in green circle. I will go for the third case. So third case in a y வச்சு எடுக்கலாமா? y greater than or equal to 0. Yes, please. y is greater than or equal to 0. Please. x axis மேலே இருக்குமா? இது இங்கேருந்து இருக்குமா? கரெக்டாக இங்கே எல்லாமே இருக்கும். which means I will not have this area. Hope I am right. மேனேஜ் பண்ண முடியுதா? then I have y less than or equal to 0. so this will be y less than or equal to 0. This will be இது y less than or equal to 0 கீழே வரது. அப்போ இந்த ரீஜன் மட்டும்தான் இருக்கணும். so this will not have. if you have a close look on all these 4 cases, you will find this and this does not have any common area. இது செட்ஸில் நம்ம பேசணும்னா டிஸ்ஜாயின்ட் செட்னு பேசுவோம். கரெக்டாக இந்த ஏரியாவும் இந்த ஏரியாவும் காமனாக இருக்காது. பட் இந்த ஈக்குவலாக இருந்திருந்தா ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் காமனாக இருந்திருக்கும். hope it is okay. அதே மாதிரி y greater than or equal to 0 and y less than or equal to 0 கேஸில் only this line will be common. ஸோ இங்கே நீங்கள் ஏரியா மார்க் பண்ணிடுவீங்க. என்ன மாதிரியான கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா greater than or equal to இருக்கா, greater than strictly இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணுங்க. likewise this will not have any area common but y equal to 0 case alone exception. இதை மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஸோ this is one question I thought to handle. Second question I am directly taking from the material. I'll give you time bit later. So in the problem தான் நான் இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு. Okay, this is the area which I worked out. Okay, I think it's example number 8. மேட்ரிசஸ் வச்சு இருக்குது. இந்த வாட்டி எக்ஸாமுக்கு மேட்ரிசஸ் இல்லாதனால நோ இஷ்யூஸ். யா, திஸ் ஒன். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி எக்ஸாமில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 8. ட்ரா த கிராஃப்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ். ஐ டிட் வித் 3 equations. now it's all with 4 equations. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறதில்ல. பட் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து ஆப்ஷன் A, B, C, Dன்னு 4 கிராஃப் கொடுத்துருந்தா இதுதான் கரெக்டான கிராஃப்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண போறீங்க? இது கொடுத்துட்டு which is the graph கேட்பாங்க. hope you understand my question. this will be the 4 equations given but option இது மட்டும் தர மாட்டான். 4 options will be given.
ப்ராபப்ளி டி வந்து நன் ஆஃப் தீஸ்னு வச்சுக்கலாம். அப்போது இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸில் எதுன்னு மார்க் பண்ண போகிறீங்க? ப்ராபப்ளி திஸ் இஸ் 1 கிராஃப், தேர் மேபி another 2 wrong graphs. 4 ஆப்ஷனில் ஒன்று தானே நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும். அப்போது மிச்சம் 3 இல்லை மிச்சம் 2 ராங் கிராஃப்ஸ் தானே இருக்க போகுது. அப்போ இதுதான் கரெக்ட் கிராஃப்னு எப்படி நோட் பண்ண போகிறீங்க? என்ன சொல்லியிருக்கான்? இந்த ஏரியா தான் சொல்லியிருக்கானா? முதல்ல நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது இன்இக்வாலிட்டியோட நேச்சர் ஆஃப் தி இன்இக்வாலிட்டி. ஓகே, விச் மீன்ஸ் இப்படி இருக்கா, இப்படி இருக்கா, இப்படி இருக்கா, இப்படி இருக்கா. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தெரியாது, பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி தெரியும். there will be minute difference. இது முதல்ல செக் பண்ணுங்க. அண்ட் மோர் ஓவர், எடுத்த உடனே இந்த மாதிரியான நேச்சர் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் and this is the second step. When anything is mentioned as x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, இது எந்த quadrantல லை ஆகுது? x positive, y positive na first quadrant சொல்லுவோம். Actually quadrants you might be knowing. This is first quadrant, this is second quadrant, third and fourth quadrant. இந்த quadrantல x positive, y positive. இந்த quadrantல x negative, y positive. இந்த quadrantல both negative. இந்த quadrantல x positive, y negative. Hope it is okay. அப்போ இது இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது. அப்போது நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிற கிராஃபில் எலிமினேட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். இங்கே கிளியராக இருக்குது. என்னது? இந்த மாதிரி நேச்சர் செக் பண்ணும்போது இட்ஸ் கிளியர்லி எக்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஒய் பாசிட்டிவ். இட் லைஸ் இன் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட்டு 3 ஈக்குவேஷன் இருக்குது இல்லையா? எந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து செக் பண்ணுறது? எந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து செக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மை தேர்ட் ஸ்டெப் would be, so what's the first step? இது செகண்ட் ஸ்டெப். இது what's the third step is take any point in this area common, any point in the given area. என்ன பாயிண்ட் எடுக்கலாம்? ஈஸியாக எடுங்க, ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் எடுக்காதீங்க. இங்கே 10 இருக்குது, இங்கே 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ என்ன பாயிண்ட் இது? என்ன கோஆர்டினேட் இது? 10,1. ஓகே, அப்போ substitute 10,1 in all the 3 equations. Obviously this is satisfying. X greater than 0, y greater than 0 is satisfying. The remaining 3 alone I have to check. அப்போ இங்கே செக் பண்ணி பாருங்க. 50 plus 4, 54. Yes, first one satisfies. Okay, first inequality satisfies. Second check பண்ணி பாருங்க. Probably this is 1. இது second inequality வச்சுக்கலாமா? So this is 50 plus 1, 51. Second satisfies. And third equation 3x, so 30 plus 5, 35 satisfies. இந்த மாதிரி செக் பண்ணால் தான் பெட்டர். யூஸ்வலாக இப்படி தான் பண்ணணும். ஓகே, என்ன நோட் பண்ணணும்? இது மட்டும் விட்டுறாதீங்க அண்ட் இது மட்டும் விட்டுறாதீங்க. லெஸ் தென், கிரேட்டர் தென், இதெல்லாம் ரொம்ப கீனாக பார்க்கணும். ரொம்ப மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸில் தான் உங்கள் ஆன்சர் வேரி ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் பா.